अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज ख्वाजा आसिफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और वहाँ पे उसने कोई कौम की परेशानी का जिक्र ये नहीं किया कि जनाब पेट्रोल महंगा हो गया। उसने से इमरान खान पे वार किए, उस पर अपनी कहानी सुनाई कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया मेरे साथ ये सलूक हुआ। अब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया तो ये बांगे दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। ये एक हरामखोर जाता है, दूसरा आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जो अवाम पे गुजर रही है उसकी इनको कोई फिक्र नहीं। 35 रुपये तेल महंगा हो गया और वहाँ पे जो महंगाई की, अब आज सुबह मुझे मैसेज आने शुरू हुए कि इतनी महंगाई होती जा रही, उस पर इनको कोई फिक्र नहीं। इनके पास हराम की दौलत है और उसी से इनकी परवरिश हुई। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेट्रोल महंगा हो जाए, चावल महंगे हो जाए, आटा महंगा हो जाए। ये हमारे मुल्क की जो हालत है। और फिर आसद जरदारी का दफा करने के लिए इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उसकी जान को खतरा है। और वो हरामखोर की जान को कहाँ से खतरा है, पहले ये बताओ। इमरान खान अगर उसको पता चल गया कि ये 4 लोग थे, और किसने आके किसी को क्या दिलचस्पी थी कि वो इमरान खान पे हमला करे? आप बताओ। ये पीडीएम के अलावा और किसको क्या दिलचस्पी थी? आप देखिए फवाद चौधरी को कपड़ा डाला हुआ ले ये फिर रहे हैं। वो जिसने इमरान खान पे हमला किया उसकी वीडियो 10 मिनट बाद जारी कर देते। आके ऐसे हराम खोर है, ऐसे लानती करदार है, कानून और आइन की बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आती। वो जब सामने बैठे हराम खोर इनसे सवाल कर रहे थे, वो ये क्यों नहीं पूछ रहे थे कि वहाँ पे क्या गुजरेगी। ये लफाफा सहाफ़ी हुए, ये हमारे जो लीडर आपने बनाए हुए हैं, इनके साथ पता नहीं क्या सलूक होना अल्लाह बेहतर जानता है। मगर अवाम के साथ इस वक्त जो जिल्लत और रसवाई है, ये मेरा हाल अवाम का मुकद्दर इसलिए बनी हुई कि ये आदी हो चुके लाइनों में लगने की, ये आदी हो चुके जूते खाने के। इनको जूते अवाम को ना पड़े ये भी ठीक नहीं रहते। इनके लिए भी जिल्लत और रसवाई मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं की। कभी इन्होंने वाहनों का रुख नहीं किया। आटे की लाइन में, पेट्रोल की लाइन में, शाबाश भी। आज़ादी लेनी है आपने, अपनी शक्लें देखे जाके शीशे में, आज़ादी वाली हैं आपकी शक्लें। आप गुलामी के लिए लोग हैं और गुलाम लोगों की जो जिंदगी होती है गुलामी में गुजरती है। आपकी नस्लें भी गुलाम। आप देखे वो बिरयानी की प्लेट के लिए कल लानती किरदार वहां पे इकट्ठे हुए। कभी आज़ादी के लिए ये इकट्ठे नहीं होंगे। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि कभी हम अपना मकाम बनाए, अपने मुल्क का मकाम बनाए। यकूब साहब, ये क्या कि हमारे लोगों ने ये क्या ड्रामा पकड़ा हुआ है कि वहां पे लाइनों में लग जाते, आज तक आज़ादी की तरफ क्यों नहीं जाते? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाह। सब तो पहले मेरी तरफों पूरी पाकिस्तानी कौम नूं सलाम। अरविंद जवेद साहब भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी कौम च 4 बंदे ऊँटड़ी नूं कतल कीता सी। पूरी कौम नहीं कीती, लेकिन पूरी कौम तबाह हुई। ये इस वेले पाकिस्तान च वो हालात पैदा हो गए ने, सवाए तुहाडे वर्गे चंद बंदे, चौधरी जवेद साहब, हैदर मेहदी साहब, आदिल राजा साहब या इमरान रियाज है या और काफी बंदे ने, सदीक जान वर्गे जेड़े गैरतमंद बंदे 8-10 है ने। एक दानिशवर है और मकबूल साहब जिहड़े तुहाडी आवाज ते दुनिया सुन रही है, जिन्होंने असीं फॉलो करने आ, उस ते अमल करने आ। ते तां मैं ए जेड़ी माड़ी मोटी मैनूं कोई गलबात डिंगी सीधी आउंदी है ना, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, ते ओ मैं उठ के ना तुहाडे नाल किसी वेले दुख सुख फोड़ना अपने ते मैं ना शायद मेरी कौम जो करी 1-2 बंदियां भी गल सुन के अमल कर लिया ते मैं समझेगा मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैं अर्ज करना पर तुसीं तक लो, सहाफी तक लो, ये सारे जिन्ने होंदे ने बाहर तां निकलदी है उहदी कुड़ी उत्थे जिस वेले इंग्लैंड होते इत्थे कल दी आ गई, अजाब आया कौम ते। पहले दी 41 बंदे सवेरे कोटे तो गड्डी लगी आउंदी, बस उन्हां दा नाश्ता होया, अल्लाह ताला माफी दे, एडी मुबारक दा कदम होया। दूजा इन्हें आउंदे तक लो केड़ा वो प्यादी सी, वह कल केड़ा कुफरी कलमा बोलदी सी भी अल्लाह ते रसूल तो बाद इसहाक डार ते नवाज शरीफ ते तुसी इतमाद रखो। केड़ा कुफरी कलमा है? किसी कोल खलोते बगैरत नूं गैरत आई है या कोई इंसानियत है? उन्होंने आखिर कि बकवास करनी है पई। अल्लाह ते रसूल तो बाद तू ये आख सकनी है कि अपने ईमान ते यकीन रखो या अपने आप से इतमाद करो या कोशिश करो। साग डाल के उहदा प्यू पैंचर लांदे किसी पूरे पिंड घर पैंचर लांदा रहा है ते तां साका पैदा होया। ते नवाज शरीफ ते खोता फाकण वाला भी शक्ल तक रही है, महीना उल्टियां नहीं खलोंदियां बंदे दी, बगैरत है। वो तो अपनी कुड़ियों की कमाई खाने वाला बंदा है, उस पर भरोसा रखो। जेडे उत्थे लंदन बाहर बंदे खलोते होंदे ने साफी,
ਜਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਮਾਸ਼ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੂਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੀ ਓਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਨੇ, ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਰਿਆਮ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹੀਆਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਟਕੇ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਆਮ ਖਾਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹੀਆਤ ਬਕਵਾਸ ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਲੀਮ ਸਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਕਿਤਨੀ ਆਵਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਨੀ ਲੁਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ 8-10 ਜਨਰਲ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਆਖਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਰਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਦਲਾ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਤਵਾਸ਼ਮੀਨੀ पर, जरा पर, खाने पर, जहाज से सैरा करने उत्ते, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी इन्हें जनरल लिया, एक आना पाकिस्तान ते नहीं लगे आ। मैं अर्ज करना, मैं गरीब बंदा, मैं ऐलान करना, मेरा गल कर लो, जेड़ा जरदारी हुकूमत ते नवाज शरीफ हुकूमत ते फौजी जनरल की हुकूमत करदा लिया गया, और ये मकान ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ 72 ਘੰਟੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੈਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਆ ਸਾਕਬ ਅਨਸਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਲੇ ਇਜੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਸ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਚਾਵੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਝੁਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਜੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਕੂਬ ਗੈਰਤ ਖਾਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛਾਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਬ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਲਾਈਏ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਤਰੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਖੋਲਦੀ ਪਿੱਟਣ ਲਾ ਪੈਂਦੀ, ਸਭ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਫੇਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ ਟੱਪ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਹੁਣ ਮੁਲਕ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਦੇ, ਬਮਾ ਚੌਧਰੀ ਇਲਜ਼ਾਰ ਸਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਗਦੇ ਇਮਰਾਨ ਚ ਨਾ ਬਵੋ ਵੱਧ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਸਾਰ ਅਗੇ, ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਅਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਸਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਅਗੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਅੱਛਾ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾ ਨਾ, ਇਸ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਨਿਓੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਦੇ ਸੂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੌਮ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਹੀ, ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੰਧ ਚੁੱਕ ਖੜੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਲਬਲੀਅਤ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲੋਂ 1000% ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਲਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਆਈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਯਹੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੱਟੂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਲੋਕੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ GHQ, ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਨਾ ਭੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਨਾਸ਼ 10 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਬਚਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ FIA ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ 98% ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ख्वाजा आसफ ने। सैकड़ियां बंदे का कातल जे शबाज शरीफ, सैकड़ियां बंदे का कातल जे जरदारी, एक बंदे का कातल नहीं जी। उन्हें पुट्टो का पूरा खानदान मुकाया और खुदा ने दुनिया के मुका खड़े, उन्होंने कहा एक तन दिता भी इजरा दिता, मैं तेन कुड़ियां तेरियां 2 रमशा के लोगों को कतल पिया करवा, तेरे भैन च बाहर ने, और इन्हें बगैरतों को इतने सजा मिलती पी, इन्हों की अखियां ते पर्दा पै गया। जवेद साहब जहाज़ां दे फिरना, तमाशबीनी करनी। एक बड़ी गल कीती है, ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੱਟੂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਹਿਜੜੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਹੋ। ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਾਤਰ ਆਇਆ, ਇੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਆਇਆ, ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਆਇਆ, ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਵੇਂ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਇੱਕ FSF
ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਾ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕਰ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਅੱਛੀ ਮੌਤ ਮੁਆਇਆ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਮੁਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਭੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਭੱਟੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਦੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਾਂ ਹਜ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਸੂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਭੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚਾਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਕਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਈਨੇ ਦਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਜ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੀ ਟੌਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਨਰਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੋਰੀਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੂਆ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟਰਦੋੜ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੇ 99% 1% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਲਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਜ਼ਰਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਕੀ 99% ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਤਲ ਸੈਕੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਵਿਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਸਟਨ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਤੇ ਭਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੇੜੇ ਕਰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਉੱਠੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਦਾ ਜੱਜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਇਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ FIA ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਆਇਆ ਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਇੰਜ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾ ਰਵਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂक यू मेरे वास्ते दुआ करो मेरे बच्चे वास्ते दुआ करो नदीम असल में प्रॉब्लम ये है कि उर्दू वो इसलिए नहीं बोल सकते कि जब जोश आता है तो वो भूल जाते हैं फिर पंजाबी शुरू हो जाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहे हमारे साथ